नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पंकज जोशी कैरियर इंस्टीट्यूट भावनगर द्वारा संचालित पंकज जोशी ई क्लास में आप सब विद्यार्थी भाई बहनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, वनरक्षक परीक्षा अंदर महत्वनो भाग एटले पर्यावरण और पर्यावरण अंदर अगत्यनो टॉपिक एटले के बायोडाइवर्सिटी अथवा तो जैव विविधता। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे अभ्यास करीशुं जैव विविधता एटले के बायोडाइवर्सिटी विषे। तो आपणे पाठमां जोईए बायोडाइवर्सिटी स्वाभाविक रीते आपने खबर है कि आ पृथ्वी सपाटी पर एक घना बधा प्रकारना सजीवों जे छे ए जोवा मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, पृथ्वीनी उत्पत्ति थई त्यारथी मांडीने एटले के आजथी 3 करोड़ वर्ष पहलानी वात करूँ छूं त्यारथी ए जीवोनी उत्पत्ति थई होवानुं मानवामां आवे छे। शुरुआत में विद्यार्थी मित्रों एक कोषीय सजीवों जे छे एटले के प्रोकैरियोटिक सजीवों जे छे अस्तित्व धरावता हता, आजे पण छे, परंतु तेमांथी धीमे 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 फेरफार थता थता आजना कक्षाए एटले के जटिल देहधारी सजीवों जे छे अस्तित्व धरावे छे। विद्यार्थी मित्रों, एमनी उत्पत्ति अंगे आपने खबर है वर्ग, प्रवर्ग, जाति, बराबर आवा घणा बधा फेरफारों थता थता आजे जे छे ए सौथी विकसित सजीव एटले के आपणे मनुष्य ए अस्तित्व धरावे छे, जेमने आपणे सस्तन वर्गनी अंदर समावेश करीए छीए। परंतु जे सजीवों एककोषीय छे तेमनी देहरचना एकदम सूक्ष्म एटले के सरल प्रकारनी देहरचना एमनी होय छे। एमना देहनी अंदर कोष होय छे, कोष रस होय छे अने कोषनी फरते ए पटल आवेलुं होय छे। एटले के आवा सजीवों जे छे एमनी देहरचना ए सादी होय छे। हवे आपणे एक ए बात तरफ जोईए कि आजे दुनियानी अंदर जे सजीवों अस्तित्व धरावे छे तेमनी संख्या केटली, मतलब के केटला प्रकारना सजीवों अस्तित्व धरावे छे। तो घणा बधा जैव वैज्ञानिको एमणे अहेवालो मेळव्या छे, परंतु चोक्कस संख्या हजू आपणी सुधी मळी नथी, कारण के एटला बधा सजीवों, एटला बधा वनस्पति ए अस्तित्व ए पृथ्वी पर धरावे छे। परंतु आपणी पासे जे कांई अहेवाल छे तेमना सचोट एटले के एक सारा तारण तरफ आपणे जोईए तो पृथ्वी सपाटी पर 20,000 प्रकारनी एक कीड़ी मकोड़ा एवा प्रकारनी जे संख्याओ सजीवोनी जे छे ए 20,000 प्रकारना सजीवों ए पृथ्वी सपाटी पर जोवा मळे छे अने 3 लाख जेटला जे छे ए कीटको जोवा मळे छे। कीटकना पण घणा बधा प्रकार छे, एमां 3 लाख प्रकारनी जातिओ जोवा मळे छे अने माछलीनी संख्या जोईए तो 28,000 जेटली माछलीओ जे छे जोवा मळे छे अने 20,000 थी वधारे अधिक पगवाळा जेने आपणे कहीए छीए संधिपात समुदायना प्राणीओ जे छे ए जोवा मळे छे। तो आवा बधा सजीवों जे छे पृथ्वी सपाटी पर अस्तित्व ए धरावता होय छे ने आजे पण घणा बधा सजीवों आजे अस्तित्व धरावी रह्या छे। केटलाक एमांथी लुप्त पण थया एवुं पण बनी शके, आपणे ज्यारे वात करीए त्यारे पण बनी शके के कोई जाति ए लुप्त थई होय अने कोई जाति आपणे शोधवानी बाकी होय अथवा तो कोई जाति अस्तित्व पामी रही होय एवुं पण बनी शके छे। परिस्थितिविद और जैव वैज्ञानिकों आजे पण ए वातने जाणवा माटे प्रयत्न करी रह्या छे कि शुं पहला आवा ज सजीवों हता, एटले के भूतकाळनी अंदर ए बधा ज प्रकारना सजीवों हता कि आवा ज हता, एमां कंईक फेरफारो थया छे तो केवा प्रकारना फेरफारो थया छे आवुं आजे वैज्ञानिको जाणवा माटेनो प्रयत्न करी रह्या छे। अने बीजुं कि शुं आनाथी ओछा सजीवों होय तो पण जीवमंडळनुं कार्य जे छे ए आवुं ज होय कि अलग प्रकारनुं होय छे। बनी शके कि पहला तो आवा सजीवों हता नहीं, सरल रचनावाळा सजीवों हता, एमांथी धीमे धीमे करता जे छे जटिल देह रचनावाळा सजीवों बन्या। तो शुं पहला ए कंई अलग जे छे आखा जीवमंडळनुं कार्य हतुं? आपणे निवसन तंत्रनी वात करी हती तो पहला केवुं निवसन तंत्र हतुं, अत्यारे केवुं छे अने भविष्यमां केवुं हशे ते अंगे ए वैज्ञानिको जे जैव वैज्ञानिको जे छे ए प्रयत्नो करी रह्या छे अने ए पण एक जाणवानो मोटो विषय बनी रहे छे। एटले बायोडाइवर्सिटी जे छे ए पण एक रहस्यमय ए विषय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे वात करीए जैव विविधतानी तो कोष रचनाथी मांडी अने उच्च कक्षाना सजीवोने वर्गीकरण सुधी खूब ज भिन्नता जे छे सजीवोमां जोवा मळे छे। आपणे वात करी कि भाई एक कोषीय सजीवो जे छे जेने प्रोकैरियोटिक सजीवो कहेवामां आवे छे त्यांथी मांडी अने जटिल देह रचनावाळा सजीवो जे छे एमां वर्गीकरणनी अंदर घणी बधी भिन्नताओ आपणे जोवा मळे छे। एक ज आपणे उदाहरण लीए कि दाखला तरीके पृष्ठवंशी अने अपृष्ठवंशी।
બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે પૃષ્ઠવંશી સજીવો એટલે એવા પ્રકારના સજીવો છે કે જે સજીવો કરોડ સ્તંભ ધરાવે છે, અને કેટલાક એવા છે અપૃષ્ઠવંશી એટલે કે સજીવો એ કરોડ સ્તંભ ધરાવતા નથી. એ સજીવની અંદર એમનું ચેતાતંત્ર એ પણ મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર આખા શરીરની અંદર હોય છે. તેને રક્ષણ માટે થઈને અને સજીવને જે છે કરોડ સ્તંભવાળા સજીવો છે તો સજીવને આકાર આપવામાં અને શરીરને ઊભા રહેવા માટે થઈને અને સજીવને જે છે એ ટકાવી રાખવા માટે, દેહને સારી રીતે ટકાવી રાખવા માટે થઈને કરોડ સ્તંભ અગત્યનું છે. આપણે મત્સ્ય વર્ગની વાત કરીએ તો મત્સ્ય વર્ગની અંદર બંને પ્રકારના સજીવો જોવા મળે છે, એટલે કે કરોડ સ્તંભવાળા અને કરોડ સ્તંભ વગરના. એટલે તેને આપણે જોડતી કડી જે છે એ પણ કહી શકાય છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો જૈવ વિવિધતા શબ્દ જે છે એડવર્ડ વિલ્સન નામના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. દરેક સ્તર પર જીવોની વિવિધતા જે છે એ જોવા મળે છે. દરેક સ્તર આપણે જઈએ એક કોષીયથી માંડીને બહુકોષીય સજીવોમાં વર્ગ, પ્રવર્ગ, ઉપવર્ગ, બરાબર. તો દરેક સ્તર ઉપર જે છે એ વિવિધતા જે છે જોવા મળે છે. આગળ જઈએ, વાત કરીએ કે જૈવ વિવિધતાના કેટલા પ્રકારો છે. તો જૈવ વિવિધતાના પ્રકારોની અંદર આપણે પ્રથમ જોઈએ આનુવાંશિકતાની અંદર. આનુવાંશિકતા એટલે આપણને ખબર છે કે સજીવોની અંદર જે કંઈ વારસાગત માહિતી એક સજીવમાંથી બીજા સજીવમાં ઉતરી આવવાની ઘટના. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણા શરીરની અંદર જે ડીએનએ આવેલું છે, ડીએનએ ડાયન્યુક્લિક એસિડ, બરાબર, એમના દ્વારા અને જનીનો જે છે એ ડીએનએ પર આવેલા છે અને તે વારસાગત લક્ષણોનું જે છે વહન કરે છે. તો આનુવાંશિક જે છે, આનુવાંશિક વિવિધતા એ કઈ રીતે સજીવોમાં આવે છે? એક જાતિની આનુવાંશિક સ્તર ઉપર પોતાના વિતરણ ક્ષેત્રમાં ઘણી બધી ભિન્નતાઓ પણ દર્શાવે છે. હિમાલય ક્ષેત્રની અંદર આપણે એક વાત કરીએ, એક ઉદાહરણ દ્વારા વાત કરીએ કે ભાઈ ભિન્નતાઓ સજીવમાં કઈ રીતે આવે છે. તો હિમાલય ક્ષેત્રની અંદર એક વનસ્પતિ છે જેનું નામ છે રાઉવોલ્ફિયા વોમિટોરિયા. તો એ વનસ્પતિની અંદર એક પ્રકારનું સક્રિય રસાયણ જોવા મળે છે. એ રસાયણનું નામ છે રેસરપિન. તો આ રેસરપિન જે વનસ્પતિમાં રસાયણ છે એની સાંદ્રતા અલગ અલગ હોય છે. મતલબ કે અમુક પ્રકારની જાતિની અંદર વધારે સાંદ્રતાવાળા છોડ જોવા મળે છે, રેસરપિન વધારે જોવા મળે છે, અમુકમાં મધ્યમ જોવા મળે છે, અમુકમાં ઓછું જોવા મળે છે. તો આ જે છે એ આનુવાંશિક છે કે એમને એમના પિતૃઓ તરફથી જે કંઈ વારસામાં મળેલું છે તો તેવા પ્રકારના છોડ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય છે. અહીંયા આગળ એ પ્રકાર શેના આધારે પડે છે? તો અહીંયા આગળ જે પ્રકાર પડે છે એ રેસરપિનની જે કંઈ રાસાયણિક સાંદ્રતા છે તેના આધારે પ્રકાર પડે છે. એટલે આનુવાંશિક માહિતી છે જે એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં જતી હોય છે. તો આ એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે આનુવાંશિક વિવિધતા જે છે એ સમજાવવામાં આવી છે. આગળ વાત કરીએ જાતીય વિવિધતા. તો જાતીય સ્તર પર આધારિત ભિન્નતાની આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આપણા ભારત દેશની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે દક્ષિણ ભારતની અંદર એ આપણે પૂર્વ બાજુએ જોઈએ, બરાબર. દક્ષિણ ભારતમાં પૂર્વ બાજુએ જોઈએ તો ત્યાં પૂર્વ ઘાટ આવેલો છે અને પશ્ચિમ બાજુએ આપણે મહારાષ્ટ્ર બાજુ જોઈએ, બરાબર, તો ત્યાં આગળ પશ્ચિમ ઘાટ આવેલો છે. તો પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર ઉભયજીવી જાતિમાં વિવિધતા પૂર્વ ઘાટ કરતાં જે છે એ વધારે જોવા મળે છે. એટલે કે પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર ઉભયજીવી, યાદ રાખજો, ઉભયજીવી સજીવો કોને કહેવામાં આવે છે? એટલે કે જે સજીવો જળ અને જમીન, જળ પ્લસ જમીન બંનેની અંદર જીવી શકતા હોય તેવા સજીવોને ઉભયજીવી સજીવો કહેવામાં આવે છે. તેમનું એક જ ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે ભાઈ દેડકો. સાપ પણ એની અંદર આવી શકે. અમુક પ્રકારના સાપ જમીન ઉપર પણ જોવા મળે છે, પાણીમાં પણ જોવા મળે છે, કાચબા પણ એવા એ જાતિની અંદર આવે છે. તો આવા ઉભયજીવી સજીવો જે છે એમની વિવિધતા એ પૂર્વ ઘાટ કરતાં પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર જે છે એ વધારે જોવા મળે છે. એ જાતીય વિવિધતા જે છે આપણે એક એમનું ઉદાહરણ છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ પારિસ્થિતિક અથવા તો ઇકોલોજીકલ ભિન્નતા કોને કહેવામાં આવે છે. તો ઇકોલોજીકલ ભિન્નતાની વાત કરીએ તો ભિન્ન ભિન્ન સ્થાને સજીવોમાં ભિન્નતા જોવા મળતી હોય છે. રણની અંદર નિત્ય લીલા જંગલો છે એની અંદર મેંગ્રુવ પ્રકારના જંગલો હોય જે દરિયાકાંઠે આપણને જોવા મળે છે. તેની અંદર ખડકની દિવાલ છે તો એ કેવા પ્રકારની દિવાલ આવેલી છે, તેમાં કેવા પ્રકારના ખડકો આવેલા છે તેના આધારે પણ એમાં પ્રકારો પડે છે. ભેજવાળી જમીન છે કે ઓછો ભેજ છે, વધારે ભેજ છે, સૂકી છે, એના આધારે છે. જ્વાળામુખી વિસ્તાર છે તો તેના ઉપર પણ આધાર રાખે છે.
અને અલ્પાઇન જેવી વનસ્પતિ ક્ષેત્રો આવા બધા નોર્વેની અંદર વધારે જોવા મળશે. ઇવન આપણા દેશની અંદર પણ આવી ઘણી બધી ભિન્નતાઓ જોવા મળતી હોય છે. એટલે જેને પરિસ્થિતિ કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તેના આધારે કેવા પ્રકાર સજીવોના પડે છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે. સમુદ્રમાં જૈવ વિવિધતા ઉત્પન્ન થતાં લાખો વર્ષ જે છે લાગ્યા છે. સમુદ્રની અંદર પણ ઘણી બધી જૈવ વિવિધતા આપણે જોવા મળે છે. એ ઉત્પન્ન થવા માટે થઈને લાખો વર્ષો જે છે લાગ્યા છે. ત્યારે ભિન્નતા જે છે આવતી હોય છે. કોઈ લુપ્ત થતી અથવા તો વિલુપ્ત થતી જાતિઓ આ રીતે ચાલુ રહેશે તો આપણે 200 આ રીતે જો ચાલુ રહેશે તો 200 વર્ષમાં આપણે ઘણું બધું ગુમાવી દઈશું. મતલબ કે કહેવાનો અર્થ અહીંયા એ છે કે અત્યારે સજીવોની સંખ્યા જે છે એ લુપ્ત થઈ રહી છે. એના કારણો ઘણા બધા છે, આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ જો આવી રીતે જો સજીવો વિલુપ્ત થતા રહેશે તો 200 વર્ષની અંદર આપણે ઘણા બધા પ્રકારની જાતિ જે છે એ ખોઈ બેસીશું. કારણ કે નેચરલ કુદરતી રિસોર્સિસ જે આપણી પાસે છે એની અંદર મોટા પાયે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. જંગલોમાં ઘટાડો છે, ખાણ ખોદકામ છે, આવા બધા કારણો સર ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન છે, શહેરીકરણ છે, આવા બધા કારણે જે છે જૈવ વિવિધતાની અંદર ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. અને એ પરિસ્થિતિકીય ભિન્નતાની અંદર આપણે જોવા મળે છે. અને આવો ઘટાડો ચાલુ રહે તો નજીકના ભવિષ્યની અંદર એ જૈવ વિવિધતામાં મોટા પાયે ઘટાડો થશે. આગળ જઈએ તો પૃથ્વી તથા ભારતમાં એ કેટલી જાતિઓ આવેલી છે? તો IUCN મતલબ કે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ, એમણે 2004ની અંદર એ કહેલું છે કે ભાઈ વૃક્ષોની સંખ્યા એ 1.5 મિલિયન જેટલી છે. કેટલી ભિન્નતા આવેલી છે? ભારત અને પૃથ્વી અને ભારતમાં કેટલી જાતિઓ છે? તો કે ભાઈ વૃક્ષોની જે છે 1.5 મિલિયન એટલે 10 લાખ. 1.5 મિલિયન એટલે 10 લાખ. એને ગુણાકારમાં આપણે 10 લાખ કરીએ તો આપણને કેટલા વૃક્ષોની સંખ્યા છે, છોડની સંખ્યા છે, નાનામાં નાનામાંથી માંડી અને મોટામાં મોટા તમામ, બરાબર, એ તમામ પ્રકારના વૃક્ષો જે છે આની અંદર આવી જાય છે. ઉષ્ણકટિબંધની તુલનામાં સમશીતોષ્ણકટિબંધમાં સજીવો વધારે જોવા મળે છે. ઉષ્ણકટિબંધની તુલનામાં, ઉષ્ણકટિબંધ એટલે જે આપણે પૃથ્વીની વાત કરીએ, પૃથ્વીના ગોળાની વાત કરીએ તો જે મધ્ય ભાગ છે જ્યાં સુધીના કિરણો એકદમ સીધા પડે છે તેવા વિસ્તારની તુલનામાં સમશીતોષ્ણકટિબંધની અંદર એ વધારે પ્રમાણમાં સજીવો જોવા મળે છે. કારણ કે ઉષ્ણકટિબંધની અંદર ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. સમશીતોષ્ણકટિબંધની અંદર જંગલોનું પ્રમાણ જે છે, પાણીનું પ્રમાણ, નદીઓનું પ્રમાણ, એનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ત્યાં આગળ સજીવો આપણને વધારે જોવા મળે છે. બીજી એક વાત એવી છે કે એક અહેવાલ એવો પણ છે કે આજે આપણે જે કંઈ સજીવો આપણે જોવા મળે છે આપણે હજી ઘણા બધા સજીવોને ઓળખતા નથી. એટલે આપણે ઘણા બધા જે વૃક્ષોની જાતિઓ પણ શોધવાની બાકી છે. તેવી રીતે ઘણા બધા જે છે એ સજીવોના સૂક્ષ્મજીવો એમને પણ આપણે શોધવાના બાકી રહ્યા છે. અને ઉષ્ણકટિબંધમાં પણ આપણે હજી ઘણો બધા પ્રકારના સજીવો આજે આપણે શોધવાના બાકી છે. હવે કીટક સમૂહની આપણે વાત કરીએ તો ઉષ્ણકટિબંધ અને સમશીતોષ્ણકટિબંધમાં કેટલા છે તેના આધારે પૃથ્વી ઉપર કેટલા સજીવો છે તેનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે પરીક્ષાની અંદર, યાદ રાખજો કે કીટક સમૂહ જે છે એમને એક અવલોકનકર્તા તરીકે લેવામાં આવે છે કે એમની સંખ્યા સમશીતોષ્ણકટિબંધમાં કેટલા છે, ઉષ્ણકટિબંધમાં કેટલા છે, એમનો એક આંકડાકીય માહિતી લેવામાં આવે છે. અને તેના આધારે છે પૃથ્વી ઉપર કેટલા સજીવો છે તેનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. આપણે પૃથ્વી જે છે એને ધ્રુવીય પ્રદેશો, પછી ઉષ્ણકટિબંધ, સમશીતોષ્ણકટિબંધ, બરાબર, શીતકટિબંધ, એટલે કે આવા બધા ધ્રુવીય પ્રદેશો એટલે શીતકટિબંધ, આવા બધા ભાગમાં આપણે એને વિભાજિત કરતા હોઈએ છીએ. તો એમની સંખ્યાના તફાવતને ધ્યાનમાં રાખીને, બરાબર, અહીંયા બે જ મુદ્દા લીધા છે કે ભાઈ ઉષ્ણકટિબંધ અને સમશીતોષ્ણકટિબંધ, એ બંનેની સંખ્યાના તફાવતને ધ્યાનમાં રાખી અને એવું અનુમાન લેવામાં આવે છે કે તો શીતકટિબંધમાં કેટલા હશે અને એના આધારે જે છે, બરાબર, એ પૃથ્વી સપાટીનો ઉપરનો ભાગ અને નીચેના ભાગ એમના આધારે જે છે એ સમગ્ર પૃથ્વી પર કેટલી સંખ્યામાં સજીવો આવેલા છે એમને એ કીટક કેટલા આવેલા છે એ તેમને ધ્યાનમાં લેવાય છે અને તેમનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. જંતુની સંખ્યા જે છે 20-25 મિલિયન એટલે કે 20-25 ગુણાકારમાં 10 લાખ આટલા જે છે એ સૂક્ષ્મ જંતુઓની સંખ્યા જે છે એ આવેલી છે. રોબર્ટ મેય નામના એ જૈવ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે વિશ્વમાં જાતીય વિવિધતા ધરાવતા સજીવોની સંખ્યા એ 70 લાખ જેટલી છે. જાતીય વિવિધતા ધરાવતા સજીવો જે છે એમની સંખ્યા 70 લાખ જેટલી
છે અને વિશ્વમાં કુલ જાતિના સભ્યો પૈકી 70% વધુ જાતિના સભ્યો જે છે એ જંતુ છે. એટલે કે સમગ્ર વિશ્વની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે જંતુની જંતુ સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એમની સંખ્યા સૌથી વધારે છે, તેમની જાતિ વધારે છે અને કુલ જાતિ પૈકી જંતુની જો માત્ર વાત કરીએ તો 70% જાતિ તેની અંદર આવી જાય છે. શેવાળ છે, ફૂગ છે, બાયોફાઇટ પ્રકારના સજીવો છે, આવૃત બીજધારી એટલે કે જે વનસ્પતિ બીજ ધરાવે છે તેવી, અને અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ એટલે જે વનસ્પતિને બીજ ધરાવતી નથી. આની અંદર આપણે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં હંસરાજ છે, સાયકસ છે, એવા પ્રકારની વનસ્પતિ આપણે લઈ શકીએ કે જે વનસ્પતિને સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન એમને બીજ જે છે એ આવતા નથી, એવી વનસ્પતિ છે. તો તેવી વનસ્પતિઓની સંખ્યા જે છે 22%થી વધારે નથી. એમાં કોણ કોણ આવે છે? શેવાળ આવી જાય છે, ફૂગ આવી જાય છે, બાયોફાઇટ પ્રકારના સજીવો, આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજધારી પ્રકારની સજીવો એની અંદર આવી જતા હોય છે. આગળ જઈએ તો જંતુઓમાં કીટકો જે છે સૌથી વધારે છે. આપણે આગળ વાત કરી કે ભાઈ 10 પ્રકારના જે આપણે જંતુ લઈએ તેમાં 7 પ્રકારના જે છે કીટકો આપણને જોવા મળે છે, એટલે 70% આવી ગયું. ત્યાર પછી ફૂગની સંખ્યા આપણે જોઈએ, ફંગી, જેને ફંગી કહેવામાં આવે છે, તો ફૂગની સંખ્યા કોની કરતાં વધારે છે? માછલી, ઉભયજીવી, સરીસૃપ અને સસ્તન વર્ગ કરતાં વધારે છે. માછલી જે છે દરિયામાં જોવા મળે છે, સરીસૃપ એટલે પેટ ઢસડીને ચાલતા સજીવો, સાપ એ વર્ગની અંદર આવે છે, સસ્તનધારી સજીવો એટલે કે જે પ્રાણીઓ એ બચ્ચાને જન્મ આપે છે, પોતાના બચ્ચાને ધવડાવે છે, એવા સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ મનુષ્ય એમાં આવે છે. તો એમની સંખ્યા કરતાં ફૂગની સંખ્યા જે છે એ વધારે જોવા મળે છે. અહીં પ્રોકેરિયોટિક એટલે યાદ રાખજો, એકકોષીય જે કંઈ સજીવો જે આપણને જોવા મળે છે તેવા સજીવોની સંખ્યા અહીંયા બતાવતા નથી, કારણ કે એમની સંખ્યા લાખો કરતાં પણ જે છે એ વધારે હોય છે. એટલે કે એવા એકકોષીય સજીવો તો એટલા બધા સજીવો જે છે કે જેમની સંખ્યા લાખો કરતાં પણ વધારે હોય છે. આપણે ભારતની વાત કરીએ તો વિશ્વનો જે છે કુલ ભૂમિ વિસ્તાર, એમાંથી ભારતનો ભૂમિ વિસ્તાર જે છે એ 2.4% જેટલો હોય છે, બરાબર. અને એમાં જાતીય વિવિધતાની આપણે વાત કરીએ તો વિશ્વની અંદર આપણા દેશની અંદર જાતીય વિવિધતા જે છે 8.1% જેટલી છે. પરીક્ષામાં ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણે જમીનની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો આપણો વિસ્તાર 2.4%, પણ આપણે જાતીય વિવિધતા કેટલી જાતિના સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળે છે એ પૈકી આપણે વાત કરીએ તો આપણે 8.1% જેટલી જાતીય વિવિધતા એ આપણા ભારત દેશની અંદર જોવા મળે છે. ભારત જે છે એ વિશ્વના જે છે મહાન દેશો એમાં જાતીય વિવિધતાની વાત કરું છું. જાતીય વિવિધતા ધરાવતા દેશોમાં 12 જે જાતીય વિવિધતા બાયોડાયવર્સિટીમાં ધરાવે છે એમાં આપણો સમાવેશ થાય છે. ભારતની અંદર 45,000 છોડ, વૃક્ષો અને તેના કરતાં 2 ગણા 45,000 પ્રકારના છોડ એટલે કે વૃક્ષો આપણા દેશમાં જોવા મળે છે, તેના કરતાં 2 ગણા જંતુઓ જે છે આપણે દેશની અંદર જોવા મળે છે. રોબર્ટ મેયના કહેવા પ્રમાણે આપણે હજુ 22% જાતિઓ જ આજે વિશ્વની અંદર જાણી શક્યા છીએ. એટલે વિશ્વની અંદર કુલ જે જાતિ છે એમાંથી માત્ર ને માત્ર આપણે 22% જ જાણી શક્યા છીએ. હજી આપણે ઘણા બધા સજીવો, વનસ્પતિઓ જાણવાના બાકી છે. અને એમ જો વાત કરીએ તો 1 લાખ પ્રકારના છોડ આપણે જાણવાના બાકી છે અને 3 લાખ પ્રકારના જંતુઓ જે છે આપણે હજી જાણવાના બાકી છે, કે જે આપણે દેશની અંદર કોઈને કોઈ જગ્યાએ એ અસ્તિત્વ ધરાવી રહ્યા છે. આગળ જઈએ તો અહીંયા આગળ જે છે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે અકશેરુકી, જેને કહેવામાં આવે છે અપૃષ્ઠવંશી, બરાબર, અથવા તો જેને આપણે કહીએ છીએ કરોડ સ્તંભ વગરના. અને કશેરુકી એટલે પૃષ્ઠવંશી એટલે કે એને કહેવામાં આવે છે કરોડ સ્તંભવાળા. હવે અહીંયા આગળ એક ચાર્ટ દ્વારા આપણને જે ચાર્ટ આપવામાં આવ્યો છે તેમાં સજીવોનું પ્રમાણ કેટલું છે વિશ્વની અંદર એવું આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આ એક આપણે 100% લઈએ, બરાબર, તો એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આટલા વિસ્તારની અંદર મોટાભાગના આ 70% જેટલો વિસ્તાર આપણે ગણી શકાય, એમાં એકલા કીટકો જે છે આવેલા છે. પછી મસ્તકધારી સજીવો જે છે એમનું પ્રમાણ જે છે અહીંયા આગળ આપણે 10%ની આજુબાજુ એ અંદર બતાવે છે. કરોડ સ્તંભવાળા સજીવો જે છે એનો માત્ર વિસ્તાર આટલો છે. અન્ય પ્રાણી સમૂહની અંદર આપણે જોઈએ તો આટલો વિસ્તાર એની અંદર આવતો હોય છે, બરાબર. એ 10% 12%ની આજુબાજુનો વિસ્તાર છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ પૃષ્ઠવંશી સજીવોમાં, તો આપણે વાત કરી છે ને કે માછલી જે છે બંને પ્રકારના સજીવોની અંદર આવે છે, તેમાં લગભગ 50% ભાગ જે છે એ મત્સ્ય વર્ગ જે પૃષ્ઠવંશીમાં આવી જાય છે. પછી સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ જે છે એમનો વિસ્તાર એ આટલો એટલે કે 10-15%ની આજુબાજુ છે. પક્ષીઓ જે છે એમની જાતિ આવેલી છે, સરીસૃપ વર્ગ આવેલો છે, અને ઉભયજીવી સજીવો એટલે કે જે પાણીમાં
અને જમીન ઉપર જીવી શકે છે તેવા પ્રકારના સજીવો આપણે જોવા મળે છે. વનસ્પતિની આપણે વાત કરીએ તો વનસ્પતિની અંદર ફૂગ, કવક એટલે કે ફૂગ જે છે આપણે સૌથી વધારે પ્રમાણની અંદર જોવા મળે છે, બરાબર. પછી અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ એટલે કે જેને બીજ આવતા નથી, બીજ ધરાવતી નથી, બરાબર ને, બીજ ધરાવતી નથી તેવી વનસ્પતિ. એમાં આપણે હંસરાજ અને સાયકસનું ઉદાહરણ એક આપણે જોયું હતું. એવા પ્રકારના સજીવો જે છે એ પણ ઘણી બધી વધારે છે. લાઇકેન, લીલને મળતી લાઇકેન સજીવો છે. શેવાળ છે જે પાણીની અંદર આપણે જોવા મળે છે એ સજીવો છે. મોસ પ્રકારના સજીવો છે. ફરના આવા પ્રકાર જેનો સૂક્ષ્મ ભાગ જે છે સજીવોનો આવેલો છે. એટલે ખાસ વાત એવી છે કે વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે જે છે જો આપણે વનસ્પતિ વિદ્યાની અંદર આપણે જતા હોઈએ, પાદપની અંદર જતા હોઈએ તો એની અંદર જે છે એ ફૂગ ધરાવતી વનસ્પતિની જાતો સૌથી વધારે આવેલી છે, જેમને હજુ પણ આપણે ઓળખતા નથી. એમની સંખ્યા ખૂબ વધારે છે, મતલબ કે 50% કરતાં કંઈક થોડીક ઓછી એટલા પ્રકારના સજીવો આવેલા છે, બરાબર. અને અહીંયા આપણે જે બતાવવામાં આવ્યું છે તે અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની અંદર સૌથી વધારે કીટકો આવેલા છે. એને યાદ રાખશું. પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની અંદર એ માછલી જે છે એમનું પ્રમાણ સૌથી વધારે આવેલું છે, જે દરિયાઈ સજીવો છે. કારણ કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર 71% વિસ્તારની અંદર દરિયો આવેલો છે અને દરિયા જે છે સમગ્ર વિશ્વની અંદર, બરાબર, એમનું જ્યાં જે કાંઈ થોડા ઘણા ફેરફારો આવેલા છે એમના પાણીની અંદર, ઘનતાની અંદર જે કંઈ નાના મોટા ચેન્જીસ, ટેમ્પરેચરમાં જેવા કંઈ નાના મોટા ચેન્જીસ આવેલા છે, પાણીના સાંદ્રતામાં જે કંઈ ફેરફાર આવેલા છે એના કારણે એમના પણ પ્રકારો ખૂબ જ પડતા હોય છે અને એના આધારે સજીવોની સંખ્યા જે છે બદલાતી હોય છે. આગળ જઈએ. હવે આવે છે જૈવ વિવિધતા પ્રમાણ. હવે જૈવ વિવિધતાનું પ્રમાણ આપણે જોઈએ તો કે કયા કયા એના મુખ્ય ટોપિક છે કે જેના આધારે જૈવ વિવિધતાના પ્રકારો પડે છે. તે પૈકીનો આપણે પહેલી વાત કરીએ કે અક્ષાંશીય. આપણે પૃથ્વીને જોઈએ છીએ કે પૃથ્વી જે છે એને આડા જે કંઈ આપણે ભાગો પાડેલા છે એને અક્ષાંશ આપણે કહેવામાં આવે છે. બધા અક્ષાંશ બરાબર કહેવામાં આવે છે અને ઊભા જે છે એને રેખાંશ કહેવાય છે. આ અક્ષાંશીય ભાગ છે એની આપણે વાત કરીએ તો જંતુ તથા છોડની સંખ્યા સમગ્ર વિશ્વમાં સમાન નથી. જંતુ આપણે જોઈએ અને છોડ જોઈએ, વનસ્પતિ જોઈએ તો વિશ્વની અંદર બધી જગ્યાએ તેનું પ્રમાણ સમાન હોતું નથી. અસમાન વિતરણ જે છે એ જોવા મળે છે. કઈ રીતે? તો કે ભાઈ અહીંયા જુઓ તમે તો અહીંયા આગળ કંઈક અલગ જોવા મળશે. આપણે ભાગની અંદર 1, 2, 3, 4, 5, 6 તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ મધ્ય ભાગ છે, બરાબર, વચ્ચેનો વિષુવવૃત્તનો ભાગ છે. ત્યાંથી ઉપર તરફ જઈએ તો ઉત્તર ગોળાર્ધ કહેવાય, નીચે તરફ જઈએ તો દક્ષિણ ગોળાર્ધ કહેવાય. તો અસમાન વિતરણ આપણને જોવા મળશે. અક્ષાંશ ઉપર ક્રમિક રીતે ચઢાવ ઉતાર પણ જોવા મળે છે. અહીંયા આગળથી આપણે જોવામાં આવશે તો જંતુઓની સંખ્યા જે છે એ ઓછી છે, ધીમે ધીમે કરતાં વધતી જશે. પછી વધારે જે છે એ વિષુવવૃત્ત એટલે કે બરાબર વચ્ચેનો વિસ્તાર, ઉષ્ણકટિબંધનો વિસ્તાર આવશે. ગરમીનું પ્રમાણ વધશે તો ફરી પાછા પ્રમાણ ઘટે, ફરી પાછું નીચે બાજુ જતાં સમશીતોષ્ણ વિસ્તાર આવે છે તો ત્યાં આગળ પાછું પ્રમાણ વધે છે. ફરી પાછું શીત કટિબંધમાં જોવામાં આવે તો ત્યાં પાછું પ્રમાણ જે છે એ ઘટે છે. એટલે કે ઘટે પાછું વધે, ઘટે, આ રીતે, એટલે જેને ચઢાવ ઉતાર કહેવામાં આવે છે એવા પ્રકારનું આપણને સજીવોની સંખ્યા જોવા મળે છે. ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. ધ્રુવો તરફ જતાં જૈવ વિવિધતા ઘટે છે ને કેટલાક અપવાદોને છોડીને. કારણ કે અહીંયા આગળ જે છે ધ્રુવીય જે કાંઈ વિસ્તારો પૃથ્વી સપાટીને આવેલા છે તો ત્યાં આગળ જૈવ વિવિધતાનું પ્રમાણ જે છે એ ઘટતું હોય છે. ઉષ્ણકટિબંધથી સમશીતોષ્ણ કટિબંધ તરફ જતા સજીવોની સંખ્યા વધતી જાય છે. હમણાં જ આપણે વાત કરી ને કે ભાઈ ગરમીના કારણોસર કે બીજા ઘણા બધા કારણોસર ઉષ્ણકટિબંધમાં સજીવોની સંખ્યા એ સમશીતોષ્ણ કટિબંધ કરતાં ઓછી હોય છે. 23.5 જેને આપણે કર્કવૃત્ત ને મકરવૃત્ત એવા ભાગ પાડીએ છીએ એટલે 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશથી માંડી અને દક્ષિણ 23.5 સુધીનો જે વિસ્તાર છે એની અંદર વચ્ચેના વિસ્તારની અંદર આટલા વિસ્તારની અંદર જો આપણે જોઈએ તો સજીવોની સંખ્યા જે છે એ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એટલે કે ધ્રુવીય પ્રદેશોને બાદ કરતાં, બરાબર, અને શીત કટિબંધને બાદ કરતાં જે વચ્ચેનો જે વિસ્તાર છે તેની અંદર સજીવોની સંખ્યા વધારે જોવા મળે છે. પરીક્ષાની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે કે 23.5 ઉત્તરથી શરૂ કરીને 23.5 બરાબર દક્ષિણ સુધી કર્કવૃત્ત, મકરવૃત્તનો જે કાંઈ વિસ્તાર આવેલો છે તેમની જે કાંઈ વચ્ચેનો જે આખો વિસ્તાર છે તે વિસ્તારની અંદર સજીવોની સંખ્યા જે છે એ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. એટલે પૃથ્વીનો ભૌગોલિક જે કાંઈ વચ્ચેનો વિસ્તાર છે એ ભૌગોલિક વચ્ચેના ભાગની અંદર આપણને સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સજીવોની સંખ્યા જોવા મળે છે. આગળ જઈએ તો કે ભૂમધ્ય રેખાની નજીક એ 1400 જાતિના પક્ષી જોવા
મળે છે. ભૂમધ્ય રેખા જે છે ત્યાં આગળ 1400 જાતિના પક્ષી છે. ન્યુયોર્કની અંદર વાત કરીએ તો 105 જાતના પક્ષીઓ છે. ગ્રીનલેન્ડમાં 56 જાતિના પક્ષીઓ જે છે જોવા મળે છે. એ તમે નકશા ઉપરથી તારવી શકશો કે કયો વિસ્તાર ક્યાં આવેલો છે અને તેના આધારે પક્ષીઓનું વિતરણ પણ કેવી રીતે આવેલું છે. ભારતની આપણે વાત કરીએ તો આપણા દેશની અંદર 1200 જાતિના જે છે પક્ષીઓ જોવા મળે છે. દક્ષિણ અમેરિકાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જ્યાં નિત્યલીલા જંગલો આવેલા છે, જેને આપણે કહીએ છીએ એમેઝોનના જંગલો, બરાબર, બધાએ નામ સાંભળ્યું છે. એમેઝોનના જંગલો ખૂબ જ જાણીતા જંગલો છે. આ વિસ્તારમાં જૈવ વિવિધતા એ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એમેઝોનના જંગલો છે ત્યાં આગળ નિત્યલીલા જંગલો છે. નિત્યલીલા જંગલોની અંદર ખૂબ જ જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે. જેમ કે ત્યાં આગળ 40,000 પ્રકારના વૃક્ષો છોડ જોવા મળે છે. 3,000 પ્રકારની માછલી જોવા મળે છે. 1,300 પ્રકારના પક્ષીઓ જોવા મળે છે. 427 જાતિ જે છે એના સસ્તન વર્ગના સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. 378 પ્રકારના સરીસૃપ અને 1,25,000થી વધુ અમેરુદંડી, બરાબર, એટલે કરોડ સ્તંભ વગરના સજીવો 1.25 એટલે 1,25,000, બરાબર, આટલા પ્રકારના સજીવો જે છે એ ક્યાં જોવા મળે છે તો એમેઝોનના પ્રકારના જંગલોમાં જોવા મળે છે. અને હજુ આપણે 2 લાખ કીટકો એ એમેઝોનના જંગલોની અંદર શોધવાના બાકી છે. મતલબ કે જૈવ વિવિધતા દુનિયાની અંદર ખૂબ જ વિશાળ પ્રમાણમાં આવેલી છે. આગળ જઈએ, ઉષ્ણકટિબંધમાં વધુ જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે. તેના કારણો કયા છે કે ભાઈ ઉષ્ણકટિબંધની અંદર જે કંઈ જૈવ વિવિધતા આપણે જોવા મળે છે એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં, તો એના કારણોમાં જોઈએ કે જાતિ ઉદ્ભવ. શીત કટિબંધ અને ઉષ્ણકટિબંધની આપણે વાત કરીએ છીએ તો કે ભાઈ શીત કટિબંધમાં કેવું હોય છે કે ગ્લેશિયર જે છે એ વારંવાર તૂટે છે. ગ્લેશિયર જે આવેલી છે પૃથ્વી સપાટી પર જે કંઈ ગ્લેશિયર છે ને એ વારંવાર તૂટે છે. એકવાર ગ્લેશિયર જે છે એ શિયાળાની અંદર નવી ગ્લેશિયર જે છે એ બની હોય એ તૂટવાને કારણે શું થાય છે કે જે કંઈ સજીવોની ઉત્પત્તિ, સજીવોનો વસવાટ શરૂ થયો હોય ત્યાં એનો વસવાટ જે છે એ શું થાય છે, નાશ પામે છે. એના કારણે ઉષ્ણકટિબંધના વિસ્તારની અંદર લાખો વર્ષથી એ વિસ્તાર એમનો એમ જ રહેશે. આપણને ખબર છે કે આપણે અહીંયા આગળ જે છે ઉષ્ણકટિબંધનો જે કાંઈ વિસ્તાર છે એની અંદર સજીવોનું રહેઠાણ જે છે સામાન્ય રીતે તૂટવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. એના કારણે સજીવોની સંખ્યા જે છે એ વધતી હોય છે અને એમને તેમના ઉદ્ભવ માટે થઈને પૂરતો સમય મળી રહેશે. ક્યાં મળી રહેશે તો કે ઉષ્ણકટિબંધના વિસ્તારની અંદર એ મળી રહે છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધની અંદર પણ મળી રહેશે. શીત કટિબંધ કરતાં ઉષ્ણકટિબંધમાં ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં વાતાવરણ પરિવર્તન જોવા મળે છે. શીત કટિબંધની અંદર વાતાવરણના ફેરફારો ખૂબ જ થતા હોય છે. તાપમાન ખૂબ જ નીચું વયું જાય તો સજીવોની જે કંઈ ઉત્પત્તિ છે, બરાબર, એમના ઉપર મોટી અસર પડે છે. આથી વન જાતિનો ઉદ્ભવ જે છે એ ઉષ્ણકટિબંધની અંદર શક્ય બન્યો છે. ઉષ્ણકટિબંધમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સૂર્ય ઉર્જા આપપાત થાય છે. એના કારણે પણ જૈવ વિવિધતા આપે છે. કારણ કે આ જે કંઈ સજીવો છે એ સજીવોને ચલાયમાન કરવામાં, એને ઉર્જા આપવામાં આપણને ખબર છે કે ઉત્પાદકોથી શરૂ થઈ અને ઉર્જા જે છે આગળના સ્ટેજ ઉપર જતી હોય છે. પણ ઉત્પાદકો ક્યાં આવેલા છે તો કે ઉત્પાદકોની સંખ્યા જે છે શીત કટિબંધની અંદર તો લીલી વનસ્પતિ છે કે લીલ શેવાળ એવાની સંખ્યા પણ ખૂબ જ ઓછી છે. એટલે પાયાના સ્તરથી જ્યાંથી ઉર્જાની શરૂઆત થાય છે એમની જ સંખ્યા ઓછી છે. ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ પણ પ્રમાણમાં ઓછો પહોંચે છે અને અતિશય ઠંડીનું પ્રમાણ છે. એટલે કે ઉર્જા જે છે એના વહન માટેનો માર્ગ જે છે એમની શરૂઆત જ ત્યાં ઓછી થાય છે. એના કારણે જે છે એ શીત કટિબંધ કરતાં ઉષ્ણકટિબંધની અંદર સજીવોની સંખ્યા સ્વાભાવિક રીતે વધારે આવેલી હોય છે. જાતીય ક્ષેત્ર માટેનો સંબંધ, બીજા મુદ્દાની આપણે વાત કરીએ, જાતીય ક્ષેત્રનો સંબંધ, બરાબર. જર્મનીના મહાન પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રીની આપણે વાત કરીએ એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટે દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલોનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને પછી એમને જણાવ્યું કે કેટલાય સમય સુધી કેટલાક વિસ્તારની જાતિઓની સમૃદ્ધિ વધે છે. મતલબ કે એવો કોઈ સમયગાળો નથી હોતો કે જેના કારણે ઓછા સમયની અંદર પોતાનો વિસ્તાર જે સજીવોનો વધી જતો હોય છે. સિવાય કે આપણને ખબર છે કે બહુ ટૂંક સમયની અંદર અમુક પ્રકારના વાયરસ, બેક્ટેરિયાની બધા અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય, પણ સ્વાભાવિક સ્થાયી સજીવની આપણે કોઈ વનસ્પતિની વાત કરતા હોઈએ અથવા તો કોઈ સ્થાયી સજીવની વાત કરતા હોઈએ તો એને ઘણો બધો લાંબો સમય જે છે એ સમય ત્યાં આગળ પસાર થાય ત્યારે કોઈ પણ નવા પ્રકારના સજીવો અથવા તો તેમનો વિકાસ જે છે ત્યાં આગળ થતો હોય છે.
જાતિ સમૃદ્ધિ જે છે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિની આપણે વાત કરીએ, છોડની વાત કરીએ, પક્ષી અને મીઠા પાણીની માછલી, આ બધાની સમૃદ્ધિ જે છે એ લાંબા સમયે જે છે એ વધતી હોય છે. એટલે ઘણા બધા સમય પછી એમની સમૃદ્ધિ જે છે એ વધતી હોય છે, એમનો વિકાસ થતો હોય છે અને એમાંથી પણ ધીમે ધીમે કરતાં નવી જાતિનો ઉદ્ભવ થતો હોય છે. વ્યાપક પ્રકારના ક્ષેત્રો અને જાતિ સમૃદ્ધિનો આલેખ એ આયાતકાર પ્રકારનો અથવા તો અતિ પરવલય આકારનો જે છે, અતિ પરવલય આકારનો જે છે એ હોય છે. અતિ પરવલય આકાર, બરાબર. અતિ પરવલય આકારનો જે છે એમનો આલેખ જોવા મળે છે, બરાબર. એટલે એમનો વક્ર આકાર જે છે એ પરવલય આકારનો પર્વતાકાર પ્રકારનો આલેખ જે છે, એટલે કે પહેલાં પ્રમાણ ઓછું હોય પછી વધે, એટલે આવા પ્રકારનું જે છે એમાં જોવા મળે છે. ઉષ્ણકટિબંધ તથા વનમાં ફળહારી, પક્ષી તથા સ્તનધારી સજીવોની સંખ્યા જે છે એ વધારે હોય છે. ઉષ્ણકટિબંધના વિસ્તારની અંદર જંગલો આવેલા છે, જંગલો આવેલા છે એટલે એની અંદર જે છે વનસ્પતિ છે, વનસ્પતિના કારણે એને ફળ આવે છે, ફૂલ આવે છે, એના કારણે પક્ષીઓ જે છે એમને આહાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ જે છે એમનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જે છે ઉષ્ણકટિબંધની અંદર એ આવા પ્રકારના પક્ષીઓ અને સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ આપણને વધારે જોવા મળે છે, કારણ કે એમના આહાર માટેનું જે કંઈ શૃંખલા છે, બરાબર, ઉત્પાદકો જે કંઈ વનસ્પતિ છે એમનો વિકાસ હોવાના કારણે આવા સજીવો આપણને વધારે જોવા મળે છે. આને જાતીય ક્ષેત્રનો સંબંધ કહેવામાં આવે છે. હવે જાતીય વિવિધતાનું મહત્વ તો આપણે જોઈએ કે વધુ સંખ્યાવાળી જાતિ ઓછી સંખ્યાવાળી જાતિ કરતાં વધુ સ્થિર રહી શકે છે. એક જાતિ એવી છે કે એમનું પ્રમાણ જે છે એ પ્રમાણમાં કેવું છે તો કે ભાઈ એમની સંખ્યા ઓછી છે, બીજા સજીવો એવા છે કે એમની સંખ્યા પ્રમાણમાં વધારે છે. તો સ્વાભાવિક રીતે આપણને ખ્યાલ આવશે કે જે સજીવોની સંખ્યા ઓછી છે ને એ વધારે નાશ પામવા તરફ જઈ શકે, બરાબર. આજે આપણે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે કે વાઘ માટે, સિંહ માટે થઈને આપણે જે કંઈ સંરક્ષણ બનાવ્યા છે એની પાછળનું મેઇન કારણ એવું છે કે એની સંખ્યા ઓછી છે, બરાબર. આજે આપણે બીજા પ્રોજેક્ટ હજી એટલા બધા લાવ્યા નથી. આપણે ગીધ માટેનું સંરક્ષણ આપ્યું છે તો એનું કારણ એ છે કે એમની સંખ્યા ઓછી છે. તેમની સંખ્યા ઓછી છે ને તેમના ભય સ્થાન વધારે છે, એટલે અહીંયા આગળ વધુ સંખ્યાવાળી સજીવો જે છે એમના કરતાં ઓછી સંખ્યાવાળા જે કંઈ સજીવો છે તે ઝડપથી નાશ પામે છે અને વધારે સંખ્યાવાળા સજીવો જે છે એ વધારે સ્થિર રહી શકે છે. એક સ્થિર સમુદાયવાળી ઉત્પાદકતા માટે તેમની ઉત્પાદકતા માટે 1 વર્ષ કરતાં વધારે અંતર ન હોવું જોઈએ. મતલબ કે સજીવો ટકી શકે એના માટેનો બીજો સિદ્ધાંત બરાબર સમજજો અહીંયા આગળ, કે સજીવો જે છે પોતાના બચ્ચાને જન્મ આપે છે ત્યારે એમનો જે કંઈ સમયગાળો છે તો જ એ જાતિનો વધારે ઝડપથી વિકાસ થઈ શકે કે તેમના નવા સજીવોના ઉત્પાદન માટે 1 વર્ષ કરતાં વધારે અંતર હોવું જોઈએ નહીં, તો જ એ સજીવો જે છે એમની સંખ્યા સારી રીતે વિકાસ પામી શકે, કુદરતી આપત્તિ સામે લડી શકે અને વિદેશી જાતિ સામે એ રક્ષણ કરી શકે, એની સામે લડી શકે તેવા પ્રકારની જાતિ હોવી જોઈએ. મુદ્દો ખાસ અગત્યનો છે કે ભાઈ કુદરતી આપત્તિ પણ ઘણી બધા પ્રકારની આવશે, કારણ કે દુષ્કાળ જે છે કુદરતી આપત્તિ છે, અતિવૃષ્ટિ છે કુદરતી આપત્તિ છે, ક્યાંય જ્વાળામુખી ફાટી નીકળે, મતલબ કે આવી બધી જે કંઈ કુદરતી આપત્તિ છે તેમની સામે લડી શકે તેવા પ્રકારની જાતિ હોવી જોઈએ. અને વિદેશી જાતિ પણ ઘણી બધી વાર આપણે પાઠમાં આગળ આવશે કે ભાઈ વિદેશી કંઈ જે કંઈ વનસ્પતિની છે કે પ્રાણીની જાતિ જ્યારે બીજી જગ્યાએ ઉગી નીકળે છે, વાતાવરણ હવામાન અનુકૂળ આવે તો ઉગી નીકળે છે, તો એના સામે લડી શકે તેવા પ્રકારની જાતિ હોવી જોઈએ. ડેવિડ ટિલમેને જણાવ્યું છે કે ખંડો પર જૈવ વિવિધતા વધુ જોવા મળે છે જ્યાં જૈવ ભારમાં થતો ફેરફાર ઓછો હોય, બરાબર. કે જૈવ વિવિધતા ક્યાં વધારે જોવા મળે છે કે જ્યાં જૈવ ભારમાં થતો ફેરફાર ઓછો હોય છે ત્યાં આગળ જે છે વધારે સલામત જોવા મળે છે. જૈવ વિવિધતા વધે તો ઉત્પાદકતામાં પણ વધારો થાય છે. દરેક નિવસન તંત્રમાં યોગ્ય રીતે ચાલે અને સજીવો યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે અને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શકે છે. દરેક નિવસન તંત્ર જે છે, બરાબર, દરેક નિવસન તંત્ર જે છે એ યોગ્ય પ્રકારે ચાલે, દરેક નિવસન તંત્ર યોગ્ય પ્રકારે ચાલે, મતલબ કે તળાવનું નિવસન તંત્ર છે, જંગલનું નિવસન તંત્ર છે, બરાબર, કે કોઈ રણ પ્રદેશનું નિવસન તંત્ર છે, દરેક સજીવો પોતાની રીતે યોગ્ય ખોરાક મેળવે, એકબીજા ઉપર આધારિત રહે, તો જે છે સજીવો પોતાનું અસ્તિત્વ સારી રીતે ટકાવી શકે છે અને સજીવો જે છે એ પોતાની જાતિને એ આગળ ટકાવી શકે છે. જો કોઈ પણ જાતિ લુપ્ત થાય તો નિવસન તંત્ર પર શી અસર પડે તે સમજવા માટે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. અહીંયા એક સરસ મજાના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજાવવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક વાત કરીએ કે ભાઈ માનો કે એક અવકાશયાન છે,
અવકાશયાનની અંદર એવી ઘટના બને છે કે માનો કે એક બોલ્ટ જે છે, બરાબર, એક બોલ્ટ જે છે એ ખરાબ થઈ જાય છે. હવે બોલ્ટ કઈ જગ્યાએ ખરાબ થાય છે ને એને પણ અહીંયા આગળ આપણે એક જાતિ સાથે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ માનો કે બોલ્ટ જે છે એ હવાઈ યાન છે, એની અંદર ઘણી બધી બેસવા માટેની સીટો હોય છે. એ સીટોમાંથી કોઈ એક બોલ્ટ ખરાબ થાય તો આપણને સ્વાભાવિક રીતે ખબર પડે છે કે એની અવકાશયાન ઉપર અસર કેવી થશે? નહિવત અસર થશે. પરંતુ પેલા પંખા જે જોડેલા છે અવકાશયાનની માથે, એનો જો કોઈ બોલ્ટ ખરાબ થાય તો કેવું થાય છે કે ભાઈ આખું યાન જે છે એ કોઈ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બની શકે છે, અથવા તો યાનને આપણે જે છે એ ઉતારી લેવું પડે છે. એના સલામત સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા તેમાં ચેન્જીસ અને ફેરફારો આપવા પડે છે. બસ એ જ વાત અહીંયા આગળ સમજવા જેવી છે. અને આ એક મોટો સિદ્ધાંત પણ છે કે હવાઈ મુસાફરી માટે વપરાતા યાનની અંદરની સીટના બોલ્ટને કાઢી નાખવામાં આવે કે પંખાના બોલ્ટને કાઢી નાખવામાં આવે તો એમાંથી સીટના બોલ્ટને કાંઈ કાઢવામાં આવતા ફરક નહીં પડે, બરાબર. સ્ટેનફોર્ડે પર્યાવરણવિદ એમને પોલ એહરલિકે એને રિવેટ પોપર પરિકલ્પના આપવામાં આવી છે. યાદ રાખજો, આ પરીક્ષાની અંદર મુદ્દો આવી શકે કે રિવેટ પોપર પરિકલ્પના એટલે શું? તો આ જે છે રિવેટ એટલે બોલ્ટની વાત કરવામાં આવી છે કે ભાઈ એમણે એમ કીધું છે કે ભાઈ જે સજીવો ખરેખર મહત્ત્વનો ભાગ પર્યાવરણમાં ભજવી રહ્યા છે એ જ સજીવોને જો કંઈ નુકસાન થાય તો તે નુકસાની સમગ્ર નિવસન તંત્ર ઉપર પડી શકે છે. પરંતુ જે સજીવો એમનો પર્યાવરણ નિવસન તંત્રમાં ભાગ અતિ અગત્યનો નથી એવા કોઈ સજીવોમાં ફેરફાર થાય તો એમની અસર તો થશે, પણ કેવી અસર થશે? નહિવત અસર આપણે જોવા મળે છે. આપણે કેટલાક લુપ્ત સજીવોની વાત કરીએ તો પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર જે છે એ ઉડતા દેડકાઓની જાતિ પહેલાં જે હતી આજે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. પૃથ્વી ઉપર 20,000 પ્રકારના કીડી મકોડાની જાત જોવા ભૂતકાળની અંદર મળતી હતી. અત્યારે 15,000 જેટલી જાતિઓ જ માત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આમ મહત્વની જાતિઓ વિલુપ્ત થાય તો તેની અસર જે છે નિવસન તંત્ર ઉપર થતી હોય છે. બસ આ એક મુદ્દો ખૂબ જ અગત્યનો છે, બરાબર. કોણે વાદ આપેલો છે? વાદનું નામ શું છે? બરાબર. તો પોલ એહરલિકે જે છે એ વાદ આપેલો છે, અને રિવેટ પોપર પરિકલ્પના નામનો વાદ છે કે ભાઈ મહત્વની કોઈ પણ જાતિ જો પર્યાવરણમાંથી વિલુપ્ત થાય તો તેમની અસર સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ ઉપર થતી હોય છે, બરાબર. એટલે એ ખાસ મુદ્દો યાદ રાખજો. હવે જૈવ વિવિધતાને કારણે થતું નુકસાન, કુદરતી સંપત્તિમાં થતું નુકસાન જૈવ વિવિધતાના ઘટાડા તરફ દોરી જાય છે. માનવી દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધમાં આવેલા ટાપુ પર રહેતા પક્ષીઓમાં 2,000 જાતિઓ જે છે એ આજે વિલુપ્ત થઈ ગઈ છે. આટલી જાતિઓ હવે આપણને ફરી ક્યારેય જોવા નહીં મળે. IUCN એટલે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ જે છે એમણે રેડ યાદી બહાર પાડી છે 2007માં. તેમણે કીધું છે કે 500 વર્ષમાં 784 પ્રકારની જાતિ જે છે એ નાશ પામી છે. એની અંદર 338 પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ, 359 અપૃષ્ઠવંશી અને 87 વૃક્ષો જે છે એ આજે લુપ્ત થઈ ગયા છે. એટલે કાયમના માટે એ ભૂતકાળની અંદર એ સક્રિય સજીવો હતા, એમનું કંઈક પર્યાવરણની અંદર યોગદાન હતું, પરંતુ આજે આ સજીવો હવે જોવા મળતા નથી. હવે આપણે વાત કરીએ કેટલાક એવા મહત્વના સજીવોની કે જેઓ લુપ્ત થઈ ગયા છે, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે મોરેશિયસ દેશની વાત કરીએ તો ડોડો નામનું એક પક્ષી છે, 1 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતું પક્ષી હતું. તમે એમને ગૂગલમાં ક્યાંય સર્ચ કરજો તો તમને જોવા મળશે. બહુ સરસ મજાનું પક્ષી જે છે મોરેશિયસ દેશની અંદર જોવા મળતું હતું. 1 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતું ડોડો પક્ષી આજે લુપ્ત થઈ ગયું છે. આફ્રિકા દેશની અંદર વાત કરીએ તો ક્વેગા નામનું પક્ષી જે છે આજે જોવા મળતું નથી, એ પણ લુપ્ત થઈ ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની આપણે વાત કરીએ તો થાઇલેસિન નામનું પ્રાણી જે છે એ નથી જોવા મળતું. રશિયાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો સ્ટેલર અને દરિયાઈ ગાય એ ત્યાં આગળ જોવા મળતી નથી. જાવા અને કાસ્પિયનની અંદર વાઘની 3 જાતો જે છે એ કાયમ માટે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. છેલ્લા વર્ષમાં આ જાતિઓ જે છે એ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. ઉભયજીવો સજીવો સૌથી વધારે લુપ્ત થયા છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે કયા પ્રકારના સજીવો વધારે લુપ્ત થયા છે તો એની અંદર આવે છે ઉભયજીવી પ્રકારના સજીવો, કે જે સજીવો જમીન ઉપર અને પાણીમાં બંને જોવા મળતા હોય તેવા સજીવો પર્યાવરણની અસર સૌથી વધારે થાય છે, અને એવા સજીવો છે સૌથી વધારે લુપ્ત થયા છે. એક અહેવાલ પ્રમાણે વિશ્વની અંદર 15,500 જાતિઓ જે છે લુપ્ત થવાના આરે
એટલે રેડ ડેટા બુકની અંદર આજે આવી ગઈ છે કે 15,500 જાતિઓ જે છે આજે લુપ્ત એ થવાના અંતિમ પડાવ ઉપર છે. તેમાં 12% પક્ષીઓ, 23% સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ આવે છે અને 32% ઉભયજીવી વર્ગના પ્રાણીઓ અને 31% અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ જે છે એનો સમાવેશ થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ 31%, ઉભયજીવી જે છે 32% સૌથી વધારે છે. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ઉભયજીવી વર્ગના સજીવો જે છે લુપ્ત થવાની પ્રમાણ સૌથી વધારે છે. 23%ની અંદર સસ્તન વર્ગના અને 12% પક્ષીઓ એમાં આવેલા છે. એમાં આપણે જોઈએ તો કે ખનિજ તેલનું સંશોધન અને અને તેમના દહન, બરાબર, ખનિજ તેલનું જ્યારે દહન થાય છે ત્યારે જે કંઈ ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે તેની રાસાયણિક અસર જે છે એ નુકસાન માટે મુખ્ય કારણભૂત આજે ગણવામાં આવે છે. ખનિજ તેલનું સંશોધન થાય છે, કોલસાનું સંશોધન થાય છે, એટલે કે તેમના મોટી ખાણ કરવામાં આવે છે, બરાબર, ખનિજો કાઢવા માટેનું ખાણ ખોદકામ થતું હોય છે. ત્યાર પછી એને બહાર કાઢ્યા પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન, ઔદ્યોગિકીકરણ, શહેરીકરણ, વાહન વ્યવહાર, બરાબર, આવી બધી જગ્યાએ અતિ પ્રમાણમાં વાહન વ્યવહાર અને અતિ વધારે પ્રમાણની અંદર પ્રદૂષણના કારણે એ કારણભૂત માનવામાં આવે છે. લગભગ 3 કરોડ વર્ષ પહેલાં પૃથ્વી ઉપર જીવની ઉત્પત્તિની શરૂઆત થઈ હતી. 5 વખત જે છે એ સજીવો સામે ભૂતકાળમાં વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે અત્યારે પહેલી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ અત્યારે સજીવો ઉપર ખતરો આવી પડ્યો છે, એવું નથી. ભૂતકાળમાં પણ 5 વખત જે છે એ સજીવોના અસ્તિત્વ ઉપર ખતરો ઊભો થયો હતો, પરંતુ એમાં પણ ઘણી બધી જાતિઓ આપણે ગુમાવી છે, પરંતુ એ બધી કુદરતી ઘટનાઓ હતી. અને કુદરતી ઘટનાઓની અંદર જે કાંઈ ઘટના ઘટે છે તો એમને જે છે એ ધીમે ધીમે કરતાં એની અંદર સુધારો એ થતો હોય છે, બરાબર. પણ પર્યાવરણની પરિસ્થિતિમાં જ્યારે જે કાંઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ, એસિડ વરસાદ, બરાબર, ઓઝોન સ્તરમાં ફેરફાર, આવા જે કાંઈ ફેરફારો થયા છે એના કારણે હવે જે કાંઈ ઘટના ઘટવા જઈ રહી છે તે ઘટના એટલે કે હવે સજીવોના અસ્તિત્વ સામે જે કંઈ ખતરો છે તે પહેલાં કરતાં 100 અથવા તો 1000 ગણો વધારે ભયાનક ખતરો હશે. એટલે કે એ એટલો બધો ખતરો ભયાનક હશે અને એ આગામી કેટલા વર્ષની અંદર, 100 વર્ષની અંદર પૃથ્વી ઉપર લગભગ જે નાના સજીવો છે એમની અડધી જાતિ જે છે એ લુપ્ત થઈ જશે, એવું પણ આજે વૈજ્ઞાનિકો માને છે. કારણ કે પર્યાવરણની અંદર એટલા બધા ચેન્જીસ થયા છે, એટલા બધા પરિવર્તન થયા છે, એના કારણે સજીવોના જે કાંઈ અસ્તિત્વ છે એમની સામે ખતરો એ ઊભો થયો છે. આગળ જઈએ તો કે જૈવ વિવિધતા ઘટવાથી શું થાય. માનો કે જૈવ વિવિધતામાં ઘટાડો થાય તો શું જોવા મળે. પહેલી વાત છે કે ભાઈ લીલી વનસ્પતિમાં ખોરાકના ઉત્પાદનની ક્ષમતા ઘટે છે. જૈવ વિવિધતા થાય, જે કાંઈ સજીવો જે કાંઈ રિસોર્સિસનો એટલે કે જે કાંઈ ઉપયોગ કરે છે, અજૈવિક ઘટકોનો જે કાંઈ ઉપયોગ કરે છે એ અમુક પ્રકારના સજીવો જ કરી શકશે. એ સ્થાયી વનસ્પતિ ત્યાં આગળ છે તો તે જ એનો ઉપયોગ કરી શકશે. એટલે પહેલી વાત તો એ છે કે તેમની ઉત્પાદન ક્ષમતા જે છે એ ઘટી જાય છે. બીજું, પર્યાવરણીય સમસ્યા જે છે, દુષ્કાળ છે, રણનું આગળ વધવું, આવી બધી ઘટનાઓ જે છે એ વધારે બને છે. સ્વાભાવિક રીતે જે વનસ્પતિનું મૂળ ત્યાં છે, મતલબ કે ત્યાં થતી છે, એમને ત્યાં આપણે વાવવામાં આવશે, રોપવામાં આવશે તો વધારે સારી ડેવલપ થશે. પરંતુ અન્ય જાતિની વનસ્પતિને જો ત્યાં આગળ વાવવામાં આવશે તો સ્વાભાવિક રીતે કદાચ થોડો વિકાસ થાય, પણ અમુક સમય પછી એ સ્વાભાવિક રીતે તેનો વિકાસ કેવો થતો હોય છે, ઘટી જતો હોય છે. તો તેના કારણે જે છે એ પર્યાવરણની સમસ્યા થાય, દુષ્કાળ થાય, રણના આગળ વધવા જેવી ઘટનાઓ પણ એમાંથી બની શકે છે. જલીય નિવસન તંત્રમાં સૂક્ષ્મજીવો, લીલમાં થતો ઘટાડો, રોગકારક જીવોની સંખ્યા જે છે એ વધે છે. એટલે કે રોગકારક સજીવો જે છે એમની સંખ્યા પણ વધી જાય અને એના કારણે વનસ્પતિઓ પર પણ અસર થાય છે. અને લીલમાં ઘટાડો થાય તો એના ઉપર જે કાંઈ અસ્તિત્વ ધરાવશે પ્લેન્ટોનિક સજીવો, એમાં પણ ઘટાડો થતો હોય છે. એટલે કે આખરે એક ચક્રમાં, બરાબર, એક નિવસન તંત્ર જે છે અથવા તો જે કાંઈ ફૂડ સાયકલ છે, બરાબર, તો એમના ઉપર એક સજીવ ઉપર અસર થાય તો તેમની અસર એ બીજા સજીવ ઉપર થતી હોય છે. આગળ જઈએ તો જૈવ વિવિધતા ઘટવાને કારણે શું નુકસાન થાય. તો જૈવ વિવિધતામાં થતો ઘટાડો સમગ્ર વિશ્વ તેનો સામનો કરી રહ્યું છે અને તેમની મુખ્યત્વે 4 અસરો આપણને જૈવ વિવિધતાને કારણે જોવા મળે છે. પહેલું છે રહેઠાણને કારણે નુકસાન. રહેઠાણને નુકસાન શું થાય તો કે જંતુ અને છોડની વિલુપ્ત થવાનું કારણ એ છે કે છોડ ઉષ્ણકટિબંધમાંથી નિત્યલીલા જંગલો કાપવાના કારણે એક સમયે પૃથ્વી ઉપર નિત્યલીલા જંગલો જે છે કેટલા હતા, 14% હતા અને અત્યારે માત્ર જે છે 6% જેટલા જોવા મળે છે.
જંતુ અને છોડ વિલુપ્ત થવાનું કારણ એક એ પણ છે કે ભૂતકાળની અંદર પૃથ્વી સપાટી પર નિત્યલીલા જંગલની જેને એવરગ્રીન કહેવામાં આવે છે, બરાબર, એવા જંગલો ભૂતકાળની અંદર 14% હતા, અત્યારે માત્ર 6% જેટલા છે, બરાબર. અને આપણે અત્યારે પાઠ ભણીએ છીએ, મતલબ કે કલાકની અંદર પણ હજારો હેક્ટર જે છે એ જંગલો ખલાસ થઈ જાય એવું પણ બની શકે છે, કારણ કે સતત વૃક્ષોનું કાપન જે છે એ ચાલુ હોય છે. એમેઝોન પ્રકારના જે જંગલો છે આપણે પૃથ્વીના એને ફેફસા કહેવામાં આવે છે. એમેઝોનના જંગલો તો ખૂબ મોટા છે, વૃક્ષો પણ ખૂબ છે, એને પૃથ્વી જે છે એના ફેફસા કહેવાય છે, કારણ કે તે આપણને શુદ્ધ ઓક્સિજન આપે છે. તેમાં કરોડો જાતિના સજીવો જે છે એ વસવાટ કરે છે. ખાસ કરીને એમેઝોન જંગલો કાપવા માટે એક તો સોયાબીન જે આપણે પાક લેવામાં આવે છે તે છે, પશુપાલન માટેનો વ્યવસાય માટે થઈને આવા જંગલો જે છે એ મોસ્ટલી એ કાપવામાં આવતા હોય છે. માનવીય પ્રદૂષણના કારણે પણ જંગલોને મોટું નુકસાન થાય છે. પ્રદૂષણના કારણે હવામાં જે કંઈ વાયુઓ છે, ધુમાડો છે, એ વનસ્પતિની કુંપળ ફૂટે છે, ત્યાં આગળ જમા થાય છે, એસિડ વરસાદ થાય છે, તેના કારણે વનસ્પતિની વૃદ્ધિ જે છે એ અટકી જતી હોય છે, એટલે તેના ઉપર પણ અસર થાય છે. એટલે કે માનવીય પ્રદૂષણ જે છે એના કારણે પણ જંગલોનું નુકસાન એ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. માનવી દ્વારા મોટા નિવસન તંત્રને નાના ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, તેના કારણે સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ તેમજ પ્રવાસી જાનવરને જે છે એ ખાસ નુકસાન થતું હોય છે. એટલે કે પ્રવાસી અહીંયા ખાસ વાત એ કરવામાં આવી છે કે સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ અને પ્રવાસી સજીવો છે. પ્રવાસી સજીવો પહેલાં જે કોઈ વાતાવરણ જે છે એ માણવા માટે બીજા પ્રદેશની અંદર જાય છે, પરંતુ ત્યાં કંઈ ફેરફાર થાય તો તેના કારણે એ સજીવો ત્યાં આગળ સેટ થઈ શકતા નથી, અને સેટ ન થવાને કારણે એમની જાતિ જે છે અસ્તિત્વ અથવા તો ખતરાની અંદર એ મુકાતી હોય છે. એટલે કે સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ જે છે, જે કંઈ સજીવો છે, એમનો ખોરાક એ ચોક્કસ પ્રકારનો ખોરાક જે છે એના ઉપર નભતા હોય છે. એમને જ્યારે યોગ્ય પ્રકારનો ખોરાક ન મળે ત્યારે એમના પણ અસ્તિત્વ સામે ખતરો જે છે ઉત્પન્ન થતો હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે વાત કરીએ અતિદોહન. અતિદોહન કોને કહેવામાં આવે છે? તો આપણે પર્યાવરણના જે કંઈ રિસોર્સિસ છે, બરાબર, તેમનો આપણે મેક્સિમમ પ્રમાણમાં આજે ઉપયોગ કરતા જઈએ છીએ. આપણી મુખ્ય જરૂરિયાતો કઈ કઈ છે? તો કે ભાઈ પહેલાં તો આપણે શ્વાસ માટે થઈને ઓક્સિજન મેળવીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે પાણી આપણી જરૂરિયાત છે, ભોજન આપણી જરૂરિયાત છે, અને આવાસ આપણી જરૂરિયાત છે. પરંતુ એના કરતાં પણ આવશ્યકતા કરતાં પણ વધારે જ્યારે માનવીની લાલચ, જો એક શબ્દ અગત્યનો છે લાલચ, એટલે કે માનવી જરૂરિયાત કરતાં વધારે આજે પર્યાવરણનું દોહન કરી રહ્યો છે. આવાસ માટેની જરૂરિયાત કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં પર્યાવરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, વધારે પ્રમાણમાં વૃક્ષો કાપવામાં આવે, ઊંડી ખાણો કરવામાં આવે, બરાબર, એના કારણે જરૂરિયાત કરતાં જ્યારે માનવીની લાલચ વધી જાય છે, સુખ સુવિધા વધારે પ્રમાણમાં વધી જાય છે, તેના કારણે પર્યાવરણ જે છે એનું અતિદોહન થાય છે. અને છેલ્લા 500 વર્ષમાં કેટલાક આપણે સજીવો એ શેના કારણે, અતિદોહનના કારણે આપણે કેટલાક સજીવો આજે ગુમાવી બેઠા છીએ. તેમાંથી આપણે વાત કરીએ તો સમુદ્રની જે ગાય એ પહેલાં જોવા મળતી હતી, પેસેન્જર કબૂતર, બરાબર, એ પણ પહેલાં જોવા મળતું હતું, આજે લુપ્ત થઈ ગયા છે. સમુદ્રમાં ઘણી બધી માછલીઓની સંખ્યા આજે લુપ્ત પણ થઈ છે, અને એ સંખ્યા આજે ઘટતી પણ જાય છે. એટલે કે માનવીના અતિ લોભ, લાલચ અને એના કારણે વધારે પડતી ભૌતિક સુવિધાઓના કારણે થઈ અને આજે આવા પરિણામો જે છે કેટલાક સજીવો ઉપર એમને લુપ્ત થવાનો સમય પણ આજે થઈ ગયો છે. હવે આપણે વાત કરીએ વિદેશી જાતિનું આક્રમણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટોપિક ઘણો અગત્યનો છે કે વિદેશી જાતિનું આક્રમણ કોને કહેવામાં આવે છે? કે બહારથી અજાણી જાતના પ્રાણીઓ અન્ય ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે લાવવામાં આવે છે ત્યારે સ્થાનિક જે કંઈ પ્રાણીઓ છે એમના ઉપર ભયંકર અસર પડતી હોય છે, બરાબર. આપણે જોઈએ છીએ કે જે કંઈ વિસ્તાર છે તેની અંદર અનુકૂળતા ધરાવતા સજીવો રહેતા હોય છે, બરાબર. બની શકે કે ભાઈ આપણે ગુજરાતનું હવામાન છે, ભારતનું હવામાન છે, એવું હવામાન એ બીજા દેશનું હોઈ શકે, એને મળતું હવામાન હોઈ શકે, પરંતુ એને કંઈક એની અંદર ફેરફારો હોય છે. એના કારણે એક દેશમાંથી બીજા દેશની અંદર જ્યારે સજીવોને લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે જે જનાર સજીવો છે તે સ્થાનિક સજીવો ઉપર ઘણી બધી ભયંકર અસર કરે છે. દાખલા તરીકે નાઇલ નદીની અંદર એક માછલી છે, એનું નામ છે નાઇલ પર્સ, બરાબર. નાઇલ પર્સ છે તે પૂર્વ આફ્રિકાની અંદર વિક્ટોરિયા સરોવરની અંદર આ નાઇલ પર્સને લાવવામાં આવી, તો તેના કારણે શું થયું કે 2 જોડ સિલચીડ જે છે એ માછલી અને 200થી વધારે જાતિ જે છે એમની લુપ્ત થઈ ગઈ છે.
હવે આ નાઇલ પર્સ ત્યાં ગઈ તો તેના કારણે જ્યાં સ્થાનિક જે માછલી હતી એમને ખોરાક તરીકે તેમણે ઉપયોગ કર્યો, એની ચેઇન હતી એમને નુકસાન કર્યું, તો 200 જાતિને જે છે એ આજે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. કરવામાં શું આવ્યું કે એક જાતિને બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે, જેને વિદેશી જાતિનું આક્રમણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આ ગાજર ઘાસ, બરાબર, ગાજર ઘાસ આપણે સૌ ઓળખતે હોઈએ છીએ કે એના પર્ણ કેવા હોય છે, ગાજર જેવા હોય છે, પરંતુ એમને એ ગાજર તરીકે ઉપયોગ કરી શકતા નથી, કારણ કે એમનો ભાગ જે છે એમાં ગાજર બનતા નથી, માત્ર એના પર્ણો હોય છે. પરંતુ આ વનસ્પતિ ઝડપથી વિકાસ પામે છે, બરાબર, અને એનું હવામાન એવું અનુકૂળ આવે છે કે સ્થાનિક જે વનસ્પતિ છે, સ્થાનિક છોડ છે, એને ખૂબ જ નુકસાન કરે છે. સ્થાનિક છોડને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ, એમને પોષક તત્વો અને પાણી મળવા દેતા નથી, એટલે સ્થાનિક છોડને જે છે એ મોટા પાયે નુકસાન થાય છે. આવા છોડ જે જ્યારે બીજા કોઈ પ્રદેશની અંદર લઈ જવામાં આવે અથવા તો ઉગી નીકળે છે તો સ્થાનિક વનસ્પતિને જે છે એ નુકસાન થતું હોય છે. સેમ મોટી વનસ્પતિના કારણે પણ નુકસાન થાય છે. એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે આફ્રિકાની કેટફિશ પ્રકારની એક માછલી છે, એમને આપણી નદીની અંદર એટલે કે આપણા ભારતની અંદર લાવવામાં આવે તો એના કારણે જે છે આપણી ભારતીય જે કેટફિશ પ્રકારની માછલી જે છે એમને ઘણું મોટું નુકસાન એ થયું છે. એટલે કે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે વિદેશી જાતિનું જ્યારે આક્રમણ થાય છે ત્યારે આવી ઘટનાઓ જે છે એ બનતી હોય છે. એમાં વનસ્પતિને અને પ્રાણીને જે છે એ ઘણા બધા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય છે. આગળ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સહવિલુપ્તતા કોને કહેવામાં આવે છે? તો એક જાતિની જ્યારે વિલુપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે એની અંદર આપણને એની સાથે બીજી આધારિત જાતિ જે છે એ લુપ્ત થતી હોય છે. દાખલા તરીકે માછલી એક લુપ્ત થાય તો તેના કારણે આધારિત બીજી માછલી જે છે એ પણ લુપ્ત થતી હોય છે. નાના જળના જે છોડ છે એ લુપ્ત થતાં તેના આધારિત મોટા કીટક જે છે એને નુકસાન થતું હોય છે. અહીંયા એ સમજાવવામાં આવે છે કે આ ફૂડ ચેઇન છે, એક સજીવ બીજા સજીવ ઉપર જ્યારે આધારિત છે ત્યારે પાયાના સજીવને જ્યારે નુકસાન થાય છે ત્યારે ઉપરના સજીવને નુકસાન એ થવાનું છે. એક માછલી નાની છે, બરાબર, એ માછલી જો લુપ્ત થાય તો તેના કારણે તેના ઉપર જે આધારિત બીજી માછલી છે, તેના ઉપર આધારિત બીજી માછલી છે, તો આધારિત બીજી માછલીને જે છે નુકસાન એમાં જોવા મળે છે. એમની જાતિ પણ એ લુપ્ત થાય છે. નાના છોડ, બરાબર, નાના છોડ છે એવા પ્રકારના છે, એમને જો નુકસાન થાય તો એના કારણે એના ઉપર આધારિત જે કીટકો જે જોવા મળે છે એ કીટકોને પણ એમાં નુકસાન જોવા મળે છે. કારણ કે નાના જે છોડ છે એમને પૂરતા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશ ન મળે અથવા તો બીજા જે કંઈ ઘટકો છે એમાં અપ્રાપ્યતા ઊભી થાય તો એના કારણે તેના ઉપર આધારિત બીજા જે કંઈ કીટકો છે એમની સંખ્યા જે છે ઘટવા લાગે છે અને તે પણ લુપ્ત થવા લાગે છે. આગળ જઈએ તો જૈવ આરક્ષણ જે છે, જૈવ આરક્ષણ આપણે શા માટે કરવું જોઈએ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, જૈવ આરક્ષણનો આપણે મુદ્દો લઈએ કે જૈવ આરક્ષણ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કે ભાઈ જૈવ આરક્ષણની વાત કરીએ કે આપણે ખોરાક તરીકે અનાજનો ઉપયોગ, દાળનો ઉપયોગ ને ફળનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ અનાજ ખોરાકમાં, બરાબર. કોઈ પણ અનાજ આપણે વાપરીએ છીએ, દાળ વાપરીએ છીએ, ફળ વાપરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે બળતણ તરીકે લાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રેઝિન, કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રેઝિન, એનો ઉપયોગ થાય છે. રેસા તરીકે આપણે કપાસ છે, શણ છે, એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ઇમારતી લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે. ઔદ્યોગિક સામાન, ઉદ્યોગો માટે જરૂરી એવી બધી વસ્તુઓ જે કંઈ જંગલોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે એવા બધા. ત્યાર પછી ડાય છે, રંગક છે, એ બધી આપણને વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખાસ મહત્ત્વની વાત છે ઔષધીય વનસ્પતિ, બરાબર. આ બધું આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? એ જંગલોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી જંગલની પેદાશો છે અને એના માટે થઈને આપણે એમનું આરક્ષણ એટલે કે જંગલોનું આપણે રક્ષણ, જૈવ આરક્ષણ આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે કોઈને કોઈ સજીવોને ખોરાક તે પૂરો પાડે છે, કોઈને રહેઠાણ પૂરું પાડે છે, જંગલોમાંથી આપણે બળતણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે, બરાબર. ત્યાર પછી રેસા છે, લાકડું છે, આ બધું જંગલોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વિદેશના બજારમાંથી વેચાતી 25% જે કંઈ મેડિસિન છે એ વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આયુર્વેદિક જે કંઈ દવાઓ છે, આપણે એલોપેથી ને આયુર્વેદિક એવા ભાગ પડતા હોય છે, પરંતુ એમાં એલોપેથી ઘણી બધી વનસ્પતિ છે, એની અંદર પણ ઘણા બધા એવા રસાયણો જે છે, ઘણા બધા એવા રસાયણો છે કે જે આપણે માત્ર કુદરતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. આયુર્વેદિક દવાઓ તો મોટા ભાગની બધી વનસ્પતિજન્ય જ છે.
બરાબર. તો આવી વનસ્પતિજન્ય દવાઓ જે છે એમાં 25% જે કંઈ દવાઓ વિશ્વના બજારમાં જે કંઈ દવાઓ છે એમાંથી 25% દવાઓ આપણને માત્ર વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે અને 25,000 પ્રકારની વનસ્પતિ જે છે એ દવા બનાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. હજુ પણ નિત્યલીલા જંગલમાં કેટલી ઔષધી વનસ્પતિ આપણે શોધવાની બાકી છે. એટલે હજુ પણ નિત્યલીલા જંગલ જે છે એમાંથી ઘણી બધી ઔષધીય વનસ્પતિ આપણે શોધવાની બાકી છે. એટલે કે નિત્યલીલા જંગલમાં હજી પણ એવી ઘણી બધી દવાઓ આવેલી છે અને એવું પણ બની શકે ઘણા બધા અસાધ્ય રોગોની દવાઓ કુદરતમાં છે, પરંતુ આપણને ખ્યાલ નથી. ભવિષ્યમાં અસાધ્ય રોગો ઘણા બધા છે અથવા તો ભયંકર રોગો છે, એમની દવાઓ હજી પણ વનસ્પતિજન્ય પેદાશોમાંથી શોધવામાં આવશે અને જે આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. એટલે એના જ કારણે આપણે એવું કહી શકાય કે જે દેશો પાસે નિત્યલીલા જંગલો આવેલા છે તે દેશોને ભવિષ્યની અંદર મોટો ફાયદો થશે, કારણ કે એ દેશોને નિત્યલીલા જંગલો જેમની પાસે આવેલા છે તેમને આવી પ્રકારની દવાઓ કે બીજા કોઈ ઘટકો જે છે સરળતાથી પ્રાપ્ત થશે. પૃથ્વી ઉપર એ વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્પાદિત ઓક્સિજનમાં એમેઝોનના જે કંઈ જંગલો આવેલા છે તો તેમનો ફાળો ખૂબ જ મોટો આવેલો છે. કારણ કે એમ વાત કરીએ કે ભાઈ એમેઝોનના જંગલો જે છે પૃથ્વી ઉપર જે કાંઈ ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય છે તેમાંથી 20% ઓક્સિજન એ માત્ર એમેઝોનના જંગલો આપે છે. એટલે એને કુદરતના ફેફસા પણ આપણે કહી શકાય કે કુદરતના ફેફસા તરીકે એમેઝોનના જંગલો એ ખૂબ મોટું કામ કરે છે. મધમાખી ઉછેર અને એમાં મધમાખી ઉછેર કરવી હોય તો એમાં ફૂલ જે છે એમનો ફૂલવાડી એટલે કે ફૂલનો મોટો ફાળો હોય છે અને એ કુદરતી વસ્તુ છે, એમને આપણે એ પ્રાપ્ય થાય તો એના કારણે જે છે એ મધમાખીનો ઉછેર થાય છે અને મધમાખીના ઉછેર થકી ઔષધીય અને સારી રીતે ગુણકારી એવું મધ આપણને એ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આપણી નૈતિક જવાબદારી એ આપણા પર્યાવરણનું રક્ષણ છે. ખાસ મહત્ત્વની વાત એ છે કે આપણી નૈતિક જવાબદારી છે, દરેક વ્યક્તિની, પૃથ્વીવાસીઓની દરેકની જવાબદારી છે કે દરેક વ્યક્તિઓ જે છે એ આપણે એના કારણે આપણે પર્યાવરણના રિસોર્સિસનું આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ, દરેક સજીવોનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ, વનસ્પતિ સૃષ્ટિનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલે દરેક માટે થઈને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આપણની આગળની પેઢીના ભવિષ્ય માટે થઈને પણ પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, કારણ કે કોઈ પણ જાતિને નુકસાન થાય તો એ નુકસાન આગળ જતાં વધારે મોટું પણ થઈ શકે અને એના કારણે કોઈ પણ ભયંકર પરિણામ પણ આવી શકે છે. એટલે આગળની પેઢી માટે, નેક્સ્ટ જનરેશન માટે થઈને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે સાથે બીજા સજીવો પણ જીવે છે એ વાત પણ ખૂબ જ અગત્યની છે કે માત્ર માનવી પોતાના એક જ માટે થઈને આપણે આગળ વાત કરીને કે ભાઈ પર્યાવરણનું અતિદોહન થઈ રહ્યું છે તો બીજા સજીવો પણ જીવે છે, એમને પણ જીવવાનો હક અને અધિકાર છે કે જેઓ સજીવોને કોઈ નુકસાન ન થાય, એમને પણ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે, તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. એટલે આપણી સાથે બીજા સજીવો પણ એ જીવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બાયોડાયવર્સિટી એટલે કે જૈવ વિવિધતા વિશે જે કાંઈ વાત કરી છે તે આપ સૌને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. પરીક્ષાની સાથે સાથે જીવનની અંદર પણ જૈવ વિવિધતા એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ લેક્ચરને તમે વારંવાર સાંભળતા રહેજો, બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ મોકલજો, કારણ કે બાયોડાયવર્સિટી જૈવ વિવિધતા એ શા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, દરેક સજીવ માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીને સારામાં સારી માહિતી મળી રહે તે માટે ખૂબ ને ખૂબ એમને એ તમે લિંકને શેર કરજો. આજે આપણે જૈવ વિવિધતાનો પાઠ અહીંયા લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.